Let's continue from yesterday's session. Okay. Functions start చేసాము. Functions లో రిటర్న్ టైప్ ఏరియా రెక్టాంగిల్ ఫంక్షన్ తీసుకున్నాం, డబుల్ రిటర్న్ టైప్ చూసాం. నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ పాసింగ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ టు a method. So what is value type? That is the default type, so we never use any keyword. Reference type means we have to use the ref keyword. Output type means out keyword. Params type means params keyword. Okay, those are all completed. After that we move to object oriented programming, in which we have seen something called a polymorphism. Polymorphism lo method overloading చూసాం. Method overloading లో different number of parameters, different types of parameters, and different order of parameters. So first the different number of arguments అయిపోయింది demo 1. Next different type of arguments కూడా అయిపోయింది. ఫస్ట్ ఇంటీజర్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేసాము, తర్వాత డబుల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, తర్వాత స్ట్రింగ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. సో ఇది కూడా అయిపోయింది. ఆర్డర్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ మీరు ట్రై చేయమని చెప్పాను. ఓకే, కంప్లీటెడ్. మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ కంప్లీటెడ్. So now we are moving to creating classes and objects in a .NET. Oops concept implementation లోకి వెళ్తాం. Okay, Okay. so how to create a class. Okay, working with classes and objects. క్లాసెస్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఆబ్జెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, సో to work with classes, first we have to define the class. Define the class means we are writing body of the class. Writing body of the class, that is called as definition. Syntax: how to write the body of the class. Class space class name. Class name can be anything, it may be employee or student or whatever class name you want to give. This is the boundaries of the class: beginning curly brace, ending, opening curly brace and closing curly brace. So this is set to be the class definition. Okay, class keyword space class name. Class name can be anything. So here you can write data members or member variables, or you can say properties. You can call like anything as attributes. కొంతమంది attributes అని కూడా అంటారు. So all are same guys, attributes or properties or data members or member variables. And then member functions or methods. Okay, so like this, in a class we write data members and methods. Data members means variables, also known as member variables, attributes ఎలా అని పిలవచ్చు. క్లాస్ లోపల ఏం రాయాలి, ఫస్ట్ డేటా మెంబర్స్ అంటే క్లాస్ లోపల రాసే వేరియబుల్స్ అన్నిటిని మనం మెంబర్ వేరియబుల్స్ అని కానీ డేటా మెంబర్స్ అని కానీ పిలుస్తాం. అండ్ మెథడ్స్ అంటే ఫంక్షన్స్, మెంబర్ ఫంక్షన్స్. ఇన్సైడ్ ద క్లాస్ వాట్ ఎవర్ మెథడ్స్ వీఆర్ రైటింగ్ ఆల్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ member functions or methods. So we are combining the data and the logic together inside a class. This is called as encapsulation. So what is encapsulation? Encapsulation means it's a process of writing all the elements related to a particular entity inside one container, that is called as class. సో మనకు కావాల్సిన కంటెంట్స్ అన్నీ ఒక ర్యాపింగ్, ఒక గ్రూప్గా చేసి పెడతాం అనమాట కంటైనర్లో. ఆ కంటైనర్ని ఏమంటారు, క్లాస్ అంటారు. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ డిఫైనింగ్ క్లాస్, వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ గైస్? ఆఫ్టర్ డిఫైనింగ్ క్లాస్, క్లాస్ డిఫైనేషన్ అయిన తర్వాత we have to create object in order to make use of, or in order to call the methods or member variables. క్లాస్ లోపల ఉన్న వేరియబుల్స్ని కానీ మెథడ్స్ని కానీ కాల్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్. ఆబ్జెక్ట్ కంపల్సరీగా క్రియేట్ చేయాలి. ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు? సింటాక్స్.
class name space object name is equal to new class name within brackets empty. This is the way to write. ఓకే. సో క్లాస్ నేమ్ స్పేస్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్. క్లాస్ నేమ్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ మన క్లాస్ నేమ్ ఏమి ఇచ్చాం? స్టూడెంట్ అన్నాం అనుకోండి, ఇక్కడ స్టూడెంట్ అని ఇవ్వాలి, ఇక్కడ కూడా స్టూడెంట్ అని ఇవ్వాలి. ఇక్కడ ఏంటి? ఆబ్జెక్ట్ నేమ్, మీ ఇష్టం ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ. న్యూ ఈజ్ ఎ కీవర్డ్ విచ్ ఈజ్ అలొకేటింగ్ మెమరీ ఫర్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, హియర్ న్యూ ఈజ్ ఎ కీవర్డ్ which is allocating memory for the object. ఓకే, ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తారు, క్లాస్ ఎలా డిఫైన్ చేయాలి, మెంబర్స్, తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడం చూద్దాం. ఓకే, లెట్స్ క్రియేట్ ఎ సింపుల్ క్లాస్. ఎగ్జాంపుల్, ద క్లాస్ నేమ్ కాల్డ్ sample అన్నాను. sample or simple paste అవ్వచ్చు. And inside this I can write variables actually, but right now I'm not writing variables, rather I'm writing method only, simple method I'm writing. Okay, like public void hello I said. What happens if I don't give public? అది కూడా చూద్దాం. పబ్లిక్ రాయకపోతే ఏం జరుగుతుంది అది కూడా చెక్ చేద్దాం. And here what I'm writing is I can write console.writeLine hello from sample అన్నాను. Okay, you can write any message. That's it. Now how to call this? So how to call this hello method? In order to call hello method, we have to create object of it. So how to create object? Sample s is equal to, suppose we are in another class called program class, I have to create object of the class. So inside this we have main method, static void main method is there, string and args command line arguments are here. And here what we are writing, we have to create object of the class called sample. sample కి object create చేయాలి. ఎలా చేస్తారు? sample s is equal to new sample అనాలి. అంటే అప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఏ క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది? శాంపుల్ క్లాస్. ఎందుకంటే క్లాస్ నేమ్ ఏమి ఇచ్చాము ఇక్కడ మనం? శాంపుల్. ఎస్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ అనమాట, మన ఇష్టం ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. న్యూ అనేది కీవర్డ్, కంపల్సరీగా అదే ఇవ్వాలి. శాంపుల్, ఇక్కడ క్లాస్ నేమ్ ఏమి ఇచ్చామో ఇక్కడ కూడా అదే ఇవ్వాలి. ఓకే, ఓపెన్ క్లోజ్ బ్రాకెట్ సెమికోలన్. సో ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ రెడీ. నౌ వాట్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు డూ, వన్స్ ద ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ ఈజ్ ఓవర్, ఇది ఏమంటారు దీన్ని? దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ క్లాస్ డెఫినేషన్. డెఫినేషన్ అంటే బాడీ ఆఫ్ ది క్లాస్. ఇదేంటిది? క్రియేటింగ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఫైనలీ కాల్ చేయాలి కదా హలోని. ఎస్ డాట్ హలో అంటే హలోని కాల్ చేస్తున్నట్టు. నౌ యూ విల్ గెట్ మెసేజ్ కాలింగ్ హలో మెథడ్. ఇది క్లియర్ గైస్? సార్. సో ఫస్ట్ క్లాస్ నేమ్ ఇచ్చాము, లోపల మెథడ్ నేమ్ వాయిడ్ హలో. ఇంతకుముందు స్టాటిక్ వాయిడ్ హలో అని రాసేవాళ్ళు, ఎందుకు? ఇదే క్లాస్లో ఉన్నాం కాబట్టి. ఇప్పుడు వేరే క్లాస్లో ఉన్నాం కాబట్టి స్టాటిక్ వాడాల్సిన అవసరం, వాడచ్చు స్టాటిక్ అప్పుడు కూడా, కానీ ఇట్స్ డిఫరెంట్ స్టోరీ. ఇప్పుడు మనం స్టాటిక్ వాడట్లేదు, వాయిడ్ హలో అన్నాం. ఇదేంటిది? ఇది రాయకపోతే ఏం జరుగుతుంది? పబ్లిక్ చూద్దాము. ఓకేనా, పబ్లిక్ రాయకపోతే ఏం జరుగుతుంది చూద్దాం. సో కంపల్సరీ పబ్లిక్ రాయాలి ప్రతి మెథడ్కి. సో రాస్తేనే ఇక్కడ యాక్సెస్ అవుతుంది అనమాట. కాబట్టి పబ్లిక్ వాయిడ్ హలో అని ఇచ్చాం. సో ఫంక్షన్, ఒక క్లాస్ నేమ్ శాంపుల్ అనే క్లాస్ క్రియేట్ చేసి దాంట్లో ఒక హలో మెథడ్ రాశాను. ఆఫ్ కోర్స్ ఐ కెన్ యాడ్ యాజ్ మెనీ యాజ్ మెథడ్స్ యూ వాంట్. మీకు ఎన్ని కావాలో అన్ని మెథడ్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. దీన్ని ఎలా కాల్ చేయాలి? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కాల్ హలో, ఏ క్లాస్లో హలో ఉంది? శాంపుల్ క్లాస్లో ఉంది. దాని యొక్క ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి ఇక్కడ. సో శాంపుల్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ శాంపుల్ అన్నాను, ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయిపోయింది. తర్వాత ఎస్ డాట్ హలో అంటాం. అనగానే అప్పుడు, సో వాట్ ఈస్ దిస్ పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్? Through this object only you are able to access the contents of the class called sample. sample class లో ఉన్న ఏ వేరియబుల్ కానీ మెథడ్ కానీ యాక్సెస్ చేయాలన్నా కంపల్సరీగా ఆ క్లాస్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. ఓకేనా? సో వాట్ ఈస్ ఆబ్జెక్ట్? ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ అన్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ఎ క్లాస్ అన్న.
ఈ క్లాస్ యొక్క ఇన్స్టాన్స్ అనమాట, కాపీ. ఆ ఇన్స్టాన్స్ ఏంటిది ఇక్కడ? ఎస్. ఎస్ ఈజ్ అ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ లేదా ఆబ్జెక్ట్ రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ అంటాం. సో ఎస్ డాట్ హలో అనగానే ఇక్కడికి వస్తుంది, వచ్చి హలోని కాల్ చేస్తుంది. ఇందులో ఉన్న అన్ని లైన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. సో విల్ గెట్ మెసేజ్ యాజ్ హలో ఫ్రమ్ శామ్. ఓకేనా? ఒకసారి చూద్దాం ఇది. గైస్, ఎనీ డౌట్ ఇన్ దిస్? సార్ ఒకసారి చెప్పండి సార్ మళ్ళీ. ఇప్పుడు మనం క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తాం. క్లాస్ స్పేస్ క్లాస్. క్లాస్ ఎందుకు క్రియేట్ చేయాలి? ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ మెథడ్స్ని ఒక చోట పెట్టాలి కాబట్టి క్లాస్ క్రియేట్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏరియా సర్కిల్ అనే ఒక మెథడ్ క్రియేట్ చేస్తాం. సమ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్కి సమ్ అని క్రియేట్ చేసాం. తర్వాత ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్కి ప్రొడక్ట్ అనే మెథడ్. అలా ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క మెథడ్ రాస్తున్నాం. ఎందుకు అలా విడివిడిగా మెథడ్స్ రాస్తున్నారు? ఎందుకంటే బికాస్ దో ఎవ్రీ మెథడ్ ఈస్ హ్యావింగ్ సెపరేట్ పర్పస్. ఒక్కో మెథడ్ ఒక పని చేస్తుంది కాబట్టి ఆ మెథడ్స్కి ఆ రెస్పెక్టివ్ నేమ్ పెట్టి వాడాం మనం. ఇప్పుడు ఎందుకు క్లాస్ క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఎందుకు వచ్చింది? బికాస్ ఎ సెట్ ఆఫ్ మెథడ్స్ రిలేటెడ్ టు వన్ పర్టికులర్ టాపిక్, ఒక పర్టికులర్ ఎంటిటీకి సంబంధించిన మెథడ్స్ అన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి దానికోసం క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఇప్పుడు క్లాస్ ఓకే సార్. క్లాస్ ట్రైనింగ్ డిపార్ట్మెంట్ అని ఉందనుకోండి. ట్రైనింగ్ అండ్ ప్లేస్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది కాలేజీలో అనుకోండి. ట్రైనింగ్ అండ్ ప్లేస్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే ఏంటి? ఆ డిపార్ట్మెంట్ ఏం చేస్తారు? ట్రైనింగ్ కండక్ట్ చేయడం ప్లస్ ప్లేస్మెంట్ చూడడం. ట్రైనింగ్ అండ్ ప్లేస్మెంట్స్ అనుకున్నాం అంటే వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్ పని అదే, ఇంక వేరే ఏం చేయరు. కాలేజీలో ఏమైనా ట్రైనింగ్స్ జరిగితే ఎలా చేయాలి, ఎవరు కండక్ట్ చేయాలి, ఎవరు ఆర్గనైజ్ ఎక్కడ చేయాలి, ఏ క్లాస్ రూమ్లో పెట్టాలి, ఏ సెమినార్ హాల్లో పెట్టాలా, ల్యాబ్లో పెట్టాలా. సో ఇవన్నీ వాళ్ళే చూసుకుంటారు. ట్రైనింగ్కి సంబంధించి కాలేజీలో ట్రైనింగ్ ఎక్కడ జరిగినా కూడా, ఇంటర్నల్ ట్రైనింగ్ లేదా ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ద కంప్లీట్లీ విల్ బి టేకింగ్ కేర్ బై ట్రైనింగ్ డిపార్ట్మెంట్, ట్రైనింగ్ అండ్ ప్లేస్మెంట్ సెల్. సో అలా దానికోసం ఏం చేస్తాం మనం? వాళ్ళు చేసే యాక్టివిటీస్ అన్నిటికీ ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తాం. క్లాస్ లోపల వాళ్ళు ఏమేం చేస్తారు అవన్నీ, అంటే ఆన్లైన్ ఎగ్జామా ఆఫ్లైనా, లేదా ఆన్లైన్ ట్రైనింగా ఆఫ్లైన్ ట్రైనింగా, డ్రైవ్ ఏమైనా జరుగుతుందా, ప్లేస్మెంట్స్కి సంబంధించి కంపెనీ వాళ్ళు ఏమైనా డ్రైవ్, అలా వాటికి సంబంధించిన మెథడ్స్ అన్నీ ఒక చోట రాస్తాం అనమాట. సో దాని పేరు క్లాస్ నేమ్ ఇస్తాం. ట్రైన్ టీ అండ్ పి సెల్ ఏదో పేరు పెడతాం క్లాస్ నేమ్. క్లాస్ టీ అండ్ పి సెల్ అంటాం, అంటే ట్రైనింగ్ అండ్ ప్లేస్మెంట్ సెల్. కిందకు వచ్చి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ ఎందుకు చేయాలి? చెయ్యకపోతే వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ ఐ ఫర్గాట్ టు క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ది క్లాస్? మీరు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయకపోతే మెమరీ అలొకేట్ అవ్వదు. అంటే ఈ లోపల ఉన్న వేరియబుల్స్ కానీ మెథడ్స్ కానీ మెమరీ అలొకేట్ అవ్వదు. మెమరీ అలొకేట్ అవ్వలేదు అనుకోండి, మీరు ఎలా కాల్ చేస్తారు? వీటిని కాల్ చేయలేరు, అంటే ఈ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ కాదు. సో దట్ ఈస్ వై ఆఫ్టర్ రైటింగ్ బాడీ ఆఫ్ ది క్లాస్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద క్లాస్. దెన్ యూ కెన్ కాల్ ఎస్ డాట్ హలో అనగానే అప్పుడు ఈ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి లోపలికి వెళ్తుంది. వెళ్ళి దీంట్లో ఏముంది? హలో ఉంది. హలోని కాల్ ఎస్ డాట్ హలో అంటే డాట్ ఆపరేటర్తో మాత్రమే మనం క్లాస్లో ఉన్న ఫంక్షన్స్ని కానీ వేరియబుల్స్ని కానీ యాక్సెస్ చేయగలం. సో దాట్స్ ద రీజన్ వీఆర్ కాలింగ్ ఎస్ డాట్ హలో. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ గైస్? ఓకే సార్, క్లియర్ సార్. ఇప్పుడు ఇది లేకుండా చేద్దామండి మనం. అంటే ఈ క్లాస్ లేకుండా ముందు ప్రోగ్రామ్ రాస్తాం, తర్వాత క్లాస్ యాడ్ చేద్దాం దీన్ని. ఓకేనా? గో టు విజువల్ స్టూడియో. ఇంతకుముందు మనం ఆల్రెడీ క్లాస్ యూజ్ చేయకుండా చేసాం కదా, ఇప్పుడు కూడా సేమ్ చేస్తే సేమ్ అలానే ఉంటుంది, అంటే ఇండివిజువల్ ఫంక్షన్స్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం? వీఆర్ సెలెక్టింగ్ కన్సోల్ యాప్ డాట్ నెట్ ఫ్రేమ్వర్క్. క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్, సెలెక్ట్ అవర్ ఫోల్డర్. Yeah, console app 31. Let us leave the name as it is. Click on create. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ క్లాస్ ఉంది ఆల్రెడీ. లెట్స్ హైడ్ దిస్ క్లాస్ నేమ్. క్లాస్ దిస్ ఈస్ ద నేమ్ స్పేస్ గైస్. నేమ్ స్పేస్ లోపల క్లాస్ ఉంది, ప్రోగ్రామ్ దాంట్ లోపల మెయిన్ మెథడ్ ఉంది. ఇంతకుముందు మనం ఇక్కడే రాసేవాళ్ళం స్టాటిక్ వాయిడ్ అని చెప్పి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం? వీఆర్ రైటింగ్ ఏ సపరేట్ క్లాస్. క్లాస్ శాంపుల్ అనే క్లాస్ ఎందుకు? కర్లీ బ్రేస్ ఓపెన్ క్లోజ్ చేసాం. ఇక్కడ ఐ వాంట్ టు రైట్ సమ్ సెట్ ఆఫ్ మెథడ్స్, అంటే ఫోల్డర్ లాంటిది అనమాట. ఫోల్డర్ లాంటిది, సపరేట్ ఫోల్డర్ లాంటిది. ఫోల్డర్లో ఫైల్స్ ఎందుకు పెట్టాలి? ఈ ఫైల్స్ అనేవి డైరెక్ట్గా మీరు డౌన్లోడ్ చేసి డౌన్లోడ్స్ ఫోల్డర్లో వదిలేయచ్చు కదా. మళ్ళీ సపరేట్గా మీరు ఒక ఫోల్డర్, డౌన్లోడ్స్ కూడా ఫోల్డరే కదా చెప్పాలంటే, డౌన్లోడ్స్ కూడా ఫోల్డర్. లేదంటే నేను డౌన్లోడ్ చేసిన వాటిలో
నాకు సపోజ్ పీడిఎఫ్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, అవన్నీ పీడిఎఫ్లు అన్ని ఒక చోట పెడతాను, ఆడియో ఫైల్స్ అని ఆడియో అని ఫోల్డర్లో పెడతాను, వీడియో మూవీస్ అంటే మూవీస్ అని డౌన్లోడ్ చేసి మూవీస్ ఫోల్డర్లో పెడతాను. అలా సెపరేట్గా మనకి ఫోల్డర్స్లా ఉంటే కనుక దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ క్లాస్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ గైస్? సార్ డిఫైనింగ్ ప్లీజ్ సార్. క్లాస్. డిఫైనింగ్ క్లాస్ అంటే క్లాస్కి బాడీ రాస్తున్నాను. క్లాస్ నేమ్ శాంపుల్. లోపలికి వచ్చి ఏం చేశాను నేను, వేరియబుల్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. నేను వేరియబుల్ పెట్టట్లేదు ప్రజెంట్. వాయిడ్ హలో అన్నాను. యాక్చువల్గా ఏం చేయాలి, పబ్లిక్ వాయిడ్ హలో రాయాలి, కానీ నేను వాయిడ్ హలోనే రాశాను. రాసి ఏమన్నాను, హలో వరల్డ్ లేదా హలో ఫ్రమ్ శాంపుల్ క్లాస్ అని పెట్టండి, శాంపుల్. దట్స్ ఇట్. సో యాక్చువల్గా ఏం చేయాలి, నేను హలో పబ్లిక్ వాయిడ్ హలో రాయాలి, కానీ నేను వాయిడ్ హలో అని మాత్రమే రాశాను. సో ఇప్పుడు లెట్స్ కమ్ టు దిస్ క్లాస్ కాల్డ్ మెయిన్. సో ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ క్రియేట్ అయింది, క్లాస్ నేమ్ ఏంటి, శాంపుల్. క్లాస్లో క్లాస్ అనే శాంపుల్ అనే క్లాస్లో ఎన్ని మెథడ్స్ రాసుకోవచ్చు, యూ కెన్ రైట్ యాజ్ మెనీ యాజ్ మెథడ్స్ యూ వాంట్. మీకు నచ్చిన మెథడ్స్ రాసుకోవచ్చు. హలో రాయొచ్చు, వెల్కమ్, అలా ఎన్ని మెథడ్స్ కావాలంటే అని రాయొచ్చు. కానీ నేను ఒకటే రాశాను శాంపుల్గా, చూద్దాం, టెస్ట్ చేద్దాం. సో ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద క్లాస్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ఇట్. ఆబ్జెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు, క్రియేటింగ్ ఆబ్జెక్ట్. ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు, శాంపుల్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ శాంపుల్ అంటాం, అనగానే ఆబ్జెక్ట్ రెడీ అయిపోయింది. సింటాక్స్ ఏమన్నాడు, క్లాస్ నేమ్ స్పేస్ ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ క్లాస్ నేమ్ అన్నాడు. నేను అదే ఇచ్చాను. నా క్లాస్ నేమ్ శాంపుల్ కాబట్టి శాంపుల్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ శాంపుల్ అన్నాను. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయింది. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి, హలో అని కాల్ చేయాలి. అలా కాల్ చేస్తారు, ఎస్ డాట్ హలో. యాక్చువల్గా ఎస్ డాట్ హలో అని టైప్ చేయగానే వచ్చేయాలి ఆటోమేటిక్గా. రాలేదు, ఏమొచ్చింది, ఎర్రర్ వచ్చింది. చూడండి, శాంపుల్ డాట్ హలో ఈజ్ ఇన్యాక్సెసిబుల్ డ్యూ టు ఇట్ ప్రొడక్షన్ లెవెల్ అంటుంది. అంటే బై డిఫాల్ట్ క్లాస్ శాంపుల్ నేమ్ స్పేస్లో ఉన్న ఫస్ట్ లెవెల్ ఉన్న వాటికన్నిటికీ కూడా ఇంటర్నల్ ఉంటుందని చెప్పాను మీకు. సో ఇది ఇంటర్నల్ యాక్సెస్ మోడిఫైర్ ఉంటుంది. మరి దీనికి ఏముంటుంది, సెకండ్ లెవెల్కి నేమ్ స్పేస్లోనే సెకండ్ లెవెల్కి ప్రైవేట్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, దీని ముందు మనం పబ్లిక్ అని యాడ్ చేయాలి. చేస్తే దెన్ దేర్ ఈజ్ నో ఇష్యూ. ఇప్పుడు చూడండి, ఎస్ డాట్ హలో దగ్గర ఎర్రర్ పోయింది. పోయింది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనం, కాలింగ్ హలో ఫ్రమ్ శాంపుల్ క్లాస్. శాంపుల్ నుంచి హలో ఫంక్షన్ కాల్ చేసాం. ఇప్పుడు వస్తుంది అనమాట. లాస్ట్లో ఏం చేస్తున్నాను నేను, కన్సోల్ డాట్ రీడ్కి అన్న, ఎందుకంటే వెయిట్ చేయాలి కదా అవుట్పుట్ మనకి, అందుకోసం కన్సోల్ డాట్ రీడ్కి అన్న. లెట్స్ రన్ దిస్ అండ్ చెక్ ఇట్ అవుట్ గైస్. యూ విల్ సీ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ దిస్. హలో ఫ్రమ్ శాంపుల్. గైస్, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? క్లియర్ సార్. క్లియర్ సార్. So this is what the basic way to create a class in the C#. ఫస్ట్ ఏం చేసాం మనం, క్లాస్ నేమ్ ఇచ్చాము. క్లాస్లో చాలా మెథడ్స్ వేరియబుల్స్ కూడా పెట్టచ్చు. అట్ ప్రజెంట్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ కావాలి కాబట్టి నేను జస్ట్ పబ్లిక్ వాయిడ్ హలో అని ఒక ఫంక్షన్ రాశాను. లోపల కోడ్ రాసుకోవచ్చు, ఓన్లీ వన్ లైన్ రాశాను. ఆఫ్టర్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద క్లాస్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద ఆబ్జెక్ట్. ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, సో క్లాస్ నేమ్ స్పేస్ ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ క్లాస్ నేమ్. సో ఎస్ నేమ్ అని పిలుస్తారు ఇక్కడ. ఎస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్. కానీ జనరల్గా మనం ఆబ్జెక్ట్ అని పిలుస్తామండి, ఆబ్జెక్ట్ కాదు అది, ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్. ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్. ఓకేనా? సో లెట్స్ కాపీ ఓకే దిస్, సార్. పేస్ట్ ఇట్ ఇన్ అవర్ నోట్స్. సో ఇది సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, క్లాస్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, దాంట్లో మెథడ్స్ ఎలా పెట్టాలి, దాన్ని కాల్ చేయాలి, హౌ టు కాల్ ఇట్. ఓకే, ఆల్ ఆర్ డన్. So now let's go to another example. Okay, so that's the way to create object for sample class. Okay, let's go to another class now. ఈ క్లాస్లో ఏం చేస్తాము, వేరియబుల్స్ కూడా పెడదాం. Create a new project, console app.NET framework, click on next, click on create. So this time we are defining a class called
డెమో అన్నాను. మనము శాంపిల్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు సార్. ఎవ్రీ టైం మనం శాంపిల్ యూజ్ చేసుకోవాలా? మనకు నచ్చిన నేమ్ ఇవ్వచ్చండి. ఇగో ఈసారి శాంపుల్ అనట్లేదు, డెమో అంటున్నా. ఓకే క్లాస్ సార్. నేమ్ మన ఇష్టం, ఏదైనా వాడచ్చు. ఓకేనా. డెమో స్టూడెంట్ మనకు నచ్చినట్టు ఇవ్వచ్చు. నేను స్టూడెంట్ అని కూడా ఇవ్వచ్చు, నేను స్టూడెంట్ అని ఇవ్వట్లేదు ప్రజెంట్. లేకపోతే లెటస్ కార్ అందామా, క్లాస్ కార్. లోపల వేరియబుల్ ఇవ్వచ్చు. వేరియబుల్ నేమ్ ఏంటిది, ఇంటీజర్ సంథింగ్ లైక్ స్ట్రింగ్ మోడల్ నేమ్ అన్నాను, లేదా బ్రాండ్, లేదా కంపెనీ. స్ట్రింగ్ కంపెనీ, కార్ కంపెనీ నేమ్ ఏంటి. లోపల మెథడ్ రాశాను, వాయిడ్ షో కార్ డీటెయిల్స్, కార్ డీటెయిల్స్ షో చేయమని. కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ లోపల ఏం చేశాను, కార్ ఈజ్ బ్రాండ్ న్యూ, కొత్తది. ఓకే, సంథింగ్ సమ్ మెసేజ్. అయితే ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి, వేరియబుల్ కూడా ఉంది నాకు, స్ట్రింగ్ కంపెనీ అని. అంటే కార్ కంపెనీ నేమ్ ఏంటి, లేదా బ్రాండ్ అనొచ్చు, కార్ బ్రాండ్ ఏంటి. బ్రాండ్ అందామా. బ్రాండ్ అంటే మనకి ఈజీ గుర్తుంది, కార్ స్ట్రింగ్ బ్రాండ్ అన్నాం. బ్రాండ్ అంటే ఏ బ్రాండ్, అది కంపెనీ ఏంటి, హోండానా, లేకపోతే మారుతి సుజుకియా, బిఎండబ్ల్యూ, ఆడియా, ఇవన్నీ బ్రాండ్ అనమాట. బ్రాండ్ అన్నాను. ఓకే, స్ట్రింగ్ బ్రాండ్ అన్నాను. వాయిడ్ కార్ షో కార్ డీటెయిల్స్. ఇప్పుడు నేను వాయిడ్ అని ఉంటే దీన్ని డైరెక్ట్గా కాల్ చేయొచ్చా. ఇక్కడికి వచ్చి ఆబ్జెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి చెప్పండి. ఆబ్జెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం కార్ క్లాస్కి. హలో. సార్ శాంపిల్ ఎస్ ఈక్వల్ టు కార్ కదా క్లాస్ నేమ్, ఇక్కడ కార్. ఓకే. కార్ ఎస్ ఈక్వల్ టు పెట్టుకోవాలి. సి. కార్ కార్ సి, కానీ కార్ సిఏఆర్ స్మాల్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు అండి. సి క్యాపిటల్ ఏమో క్లాస్ నేమ్. ఇక్కడ నేను క్లాస్ నేమ్ చూడండి సి క్యాపిటల్ ఇచ్చాను. ఆబ్జెక్ట్ నేమో సిఏఆర్ కార్ స్మాల్ పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. ఇది జనరల్గా వాడే స్టైల్. లేదు సార్ షార్ట్ కట్లో సి అని పెడతానంటే మన ఇష్టం, సి అని కూడా పెట్టుకోవచ్చు. సో కార్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ రెడీ. క్రియేటింగ్ కార్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, కార్ క్లాస్లో ఉన్న మెథడ్ని కాల్ చేయాలి. షో కార్ డీటెయిల్స్ అనే దాన్ని కాల్ చేయాలి. ఎలా కాల్ చేస్తాము, సి ఎలా కాల్ చేయాలి, కార్ సి సి డాట్ సి డాట్ కార్ డీటెయిల్స్. కార్ కార్ డీటెయిల్స్. షో కార్ డీటెయిల్స్ ఏమి ఇచ్చాము నేను, షో కార్ డీటెయిల్స్. కానీ రావట్లేదు చూడండి, సి డాట్ అనగానే చూడండి షో కార్ డీటెయిల్స్ రావట్లేదు. ఎందుకు రావట్లేదు, ఎందుకంటే యాక్సెస్ మోడిఫైయర్ బై డిఫాల్ట్ మనం ఏమి ఇవ్వకపోతే ఏముంటుంది, ఏమి ఇవ్వకపోతే ప్రైవేట్ ఉంటుంది. ప్రైవేట్ ఉంటుంది సార్. ఓకే. ఇక్కడ దీనికి ఏముంటుంది, ఫస్ట్ లెవెల్ నేమ్ స్పేస్, పబ్లిక్. ఫస్ట్ లెవెల్ ఇంటర్నల్ ఉంటుంది. ఇంటర్నల్ ఉంటుంది. దీనికి ఇంటర్నల్ ఉంటుంది. సెకండ్ లెవెల్ ఉన్నవాడు అంటే బ్రాండ్ వాయిడ్ ఇవన్నీ ఏ టైపు, ప్రైవేట్ టైప్. ప్రైవేట్ టైప్. కాబట్టి ఏం చేయాలి, దాని ముందు పబ్లిక్ అని పెట్టి. పబ్లిక్ అని పెట్టుకోవాలి. వేరియబుల్స్కి ఏమి ఇస్తారు, వేరియబుల్స్కి ఎప్పుడు కూడా ప్రైవేట్ అని ఇస్తామన్నమాట. ఎందుకంటే ప్రైవేట్ వేరియబుల్లో డేటా ఉంటుంది కాబట్టి ప్రైవేట్ అని ఇస్తాం. లేదు సార్ నేను పబ్లిక్ అనే ఇస్తాను అంటే అఫ్ కోర్స్ యూ కెన్ గివ్ ఇట్. ఇలా కూడా పబ్లిక్ అని కూడా ఇవ్వచ్చు. భాస్కర్ ఎవరు సార్? మ్యూట్ లో పెట్టమ్మా భాస్కర్. ఓకేనా. పబ్లిక్ స్ట్రింగ్ బ్రాండ్ అన్నాం మనం. పబ్లిక్ ఎందుకు యాక్చువల్గా వేరియబుల్స్కి ఎప్పుడు కూడా పబ్లిక్ ఇవ్వకూడదండి. ఇస్తున్నాను నేను ఎందుకంటే ఐ వాంట్ టు యాక్సెస్ ఇట్. ఓకేనా. అంటే యాక్సెస్ చేయొచ్చా లేదా అని తెలియడం కోసం చెప్తున్నాను అనమాట. ఓకే. సో క్రియేటింగ్ క్లాస్ విత్ డేటా మెంబర్స్. డేటా మెంబర్స్ అంటే ఏంటి, వేరియబుల్స్. ఓకేనా. మెంబర్ వేరియబుల్స్ అని కూడా పిలుస్తారు. మెంబర్ వేరియబుల్స్ అన్న డేటా మెంబర్స్ అన్న ఒకటే. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఈ బ్రాండ్ అనేది ఏమంటారు, మెంబర్ వేరియబుల్ అని. దీన్ని ఏమంటారు, మెథడ్ అంటాం మనం. షో కార్ డీటెయిల్స్ అనేది మెథడ్. ఇప్పుడు కార్ బ్రాండ్ ఏమో ఇది. లోపల కార్ డీటెయిల్స్ పెట్రోల్ డీజిల్ ఇవన్నీ ఇవ్వచ్చు. నేను అవి ఇవ్వట్లేదు, జస్ట్ సింపుల్ కార్ ఈజ్ బ్రాండ్ న్యూ అని పెట్టి వదిలేసాను.
ఓకే. ఇప్పుడు కార్ క్లాస్ క్రియేట్ అయింది. కార్ క్లాస్లో ఒక వేరియబుల్ ఉంది. ఓకే. మెథడ్ కూడా ఉంది, షో కార్ డీటెయిల్స్, వేరియబుల్ నేమ్ బ్రాండ్. రెండిటికి నేను పబ్లిక్ ఇచ్చాను అనమాట. పబ్లిక్ ఇస్తే ఏమవుతుందంటే ఐ కెన్ యాక్సెస్ డైరెక్ట్లీ లైక్ దిస్, సి డాట్ షో కార్ డీటెయిల్స్ అని చెప్పి నేను ఇలా కాల్ చేయొచ్చు అనమాట. అనగానే అది ప్రింట్ అవుతుంది. మరి కార్ బ్రాండ్ నేమ్ ఏంటి, ఇది కూడా యాక్సెస్ చేయొచ్చా చేయకూడదు, ఒకసారి ఇది రన్ చేద్దాం ఫస్ట్. కన్సోల్ డాట్ రీడ్ కీ అన్నాడు, జస్ట్ వీఆర్ రన్నింగ్ ఇట్. చూడండి అవుట్పుట్, కార్ ఈస్ బ్రాండ్ న్యూ వచ్చింది, కాల్ అయింది. వాట్ అబౌట్ వేరియబుల్, ద వేరియబుల్ బ్రాండ్ ఈజ్ ఇట్ యాక్సెసిబుల్ ఆర్ నాట్ యాక్సెసిబుల్? సో ఎస్ ఇట్ ఈస్ యాక్సెసిబుల్. ఎందుకని, దీనికి పబ్లిక్ ఇచ్చాం కాబట్టి దాన్ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఇందుకు వద్దాం, ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి, సి డాట్ బ్రాండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సారీ, సి డాట్ బ్రాండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కార్ బ్రాండ్ నేమ్ బిఎండబ్ల్యూ అన్నది. ఓకేనా. సో ఇలా నేను బ్రాండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని వాల్యూ ఇవ్వచ్చు. సో ప్రింట్ చేయాల్సి వస్తే ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు. అలా ప్రింట్ చేస్తారు, డైరెక్ట్గా కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ అని చెప్పేసి సి డాట్ బ్రాండ్ అంటాం. అనగానే బ్రాండ్లో వాల్యూ మనం ఏమి ఇచ్చామో అది వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో రన్ చేయండి. సో కార్ బ్రాండ్ ఈస్ ద కార్ ఈస్ బ్రాండ్ న్యూ అన్నాము, కింద బిఎండబ్ల్యూ. ఓకేనా. సో ఇలా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే కాల్ చేసినప్పుడు ఇలా సి డాట్ బ్రాండ్ అని కాల్ చేసుకోవచ్చు. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ ఈ మోడల్ అలౌ చేయదండి, చేయరు. ఎప్పుడు కూడా వేరియబుల్స్ని ఎప్పుడు కూడా పబ్లిక్ చేయం మనం. కానీ మీకు వేరియబుల్కి పబ్లిక్ ఇవ్వచ్చా ఇవ్వకూడదో తెలియాలి కాబట్టి నేను ఇలా ఇస్తున్నాను అనమాట. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ వేరియబుల్స్ ఆల్వేస్ విల్ బీ నా ప్రైవేట్. దీనికి ఇక్కడ ఏమి రాస్తాం, ప్రైవేట్ స్ట్రింగ్ బ్రాండ్ అని రాస్తాం అనమాట. మెథడ్స్ అన్నిటికీ కూడా పబ్లిక్ ఇస్తామండి, మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ పబ్లిక్. ఎందుకని వేరియబుల్స్ ప్రైవేట్ ఎందుకు రాస్తారు, ఎందుకు వాట్ యు కాల్ మెథడ్స్కి పబ్లిక్ రాస్తారంటే వేరియబుల్స్లో డేటా ఉంటుంది కాబట్టి ఆల్వేస్ మేక్ దెమ్ యాజ్ ప్రైవేట్. ఓకేనా. వేరియబుల్స్లో ఎప్పుడు డేటా ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని ప్రైవేట్ అనే చెయ్యాలి. మరి మెథడ్స్లో ఏముంటుంది, మెథడ్స్లో లాజిక్ ఉంటుంది కోడ్ ఉంటుంది. కాబట్టి మెథడ్స్ క్యాన్ బి పబ్లిక్. ఓకే ఫంక్షన్స్ సార్. ఎప్పుడు కూడా పబ్లిక్ రాసుకోవచ్చు, కానీ వేరియబుల్ ఎప్పుడు పబ్లిక్ అని ఇవ్వకూడదు. కొన్ని కేసెస్లో మనం పబ్లిక్ వేరియబుల్ కూడా చేయొచ్చండి, చేయకూడదని కాదు. ఎలాంటివి, సపోజ్ నేను అడ్రస్ అన్నాను, లేదా లైక్ ఏం అడ్రస్, ఒక సపోజ్ ఇప్పుడు సాలార్జంగ్ మ్యూజియం ఉందనుకోండి, సాలార్జంగ్ మ్యూజియం యొక్క అడ్రస్ కావాలి, అది పబ్లికా ప్రైవేటా, పబ్లికే. ఎవరైనా చూడొచ్చు, అడ్రస్ తెలియాలి, ఎవరు కావాలంటే వాళ్ళు వెళ్ళి చూసి రావచ్చు, విజిట్ చేయొచ్చు. సో అది పబ్లిక్. అదే మీ అడ్రస్ ఏంటన్నారు అనుకోండి, మీ అడ్రస్ ఇస్తారు అందరికి, ఎవరైనా అన్నోన్ పర్సన్ కలిసాడు, మీ అడ్రస్ చెప్పండి, మీరు ఎక్కడ ఉంటారు, ఏరియా, హౌస్ నెంబర్, స్ట్రీట్ అని అడుగుతున్నాడు అనుకో, ఫస్ట్ టైం మిమ్మల్ని కలిసిన వ్యక్తి అడిగితే మీరు ఏం చేస్తారు, డౌట్ పడతారు లేదా, ఎందుకు అడుగుతున్నాడు అడ్రస్, ఇవన్నీ మనం ఎందుకు చెప్పాలి అసలు అని అనుకుంటా లేదా. అంటే మన డేటా ఉండే వేరియబుల్స్ ఎప్పుడు కూడా ప్రైవేటే పెట్టాలి. ఓకేనా. మెథడ్స్ అంటే మనం వర్క్ చేస్తున్నాం ఎక్కడంటే దట్ ఈజ్ ఓకే, అది కూడా చెప్పం మనం అందరికీ. బట్ పబ్లిక్, కంపెనీలో ఏ కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నాడో కంపెనీ పేరు చెప్పొచ్చు, తప్పలేదు, కంపెనీ నేమ్ ఏంటి చెప్పొచ్చు, అది పబ్లిక్ అని, నో ఇష్యూస్. సో మెథడ్స్లో ఏముంటుంది, లాజిక్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఓకే, కాబట్టి మెథడ్స్ పబ్లిక్ అవ్వచ్చు, కానీ వేరియబుల్స్ ఎప్పుడు కూడా ప్రైవేట్ అనే ఇవ్వాలి. కానీ నేను ఈ ఎగ్జాంపుల్లో మీకు మనకు తెలియడం కోసం వేరియబుల్ కూడా పబ్లిక్ ఇచ్చాను అనమాట. ఎందుకంటే వేరియబుల్స్కి ఇంటర్వ్యూస్లో అడగొచ్చు అనమాట, మీరు వేరియబుల్కి ఎందుకు ప్రైవేట్ ఇస్తున్నారు, పబ్లిక్ ఇవ్వచ్చు కదా అంటాడు. ఎస్ యూ కెన్ గివ్ ఇట్, but the reason is if you give public to variables, that is what you call, there is no security. వేరియబుల్స్ అన్నిటిని పబ్లిక్ చేసిస్తే డేటా మొత్తం అందరికీ విజిబుల్ అయిపోతుంది, అందరూ దాన్ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు. చూడండి నేను వైట్ క్లాస్లో ఉన్నాను, సి డాట్ బ్రాండ్ అన్నాను. సో ఆ బ్రాండ్లో ఉన్న వాల్యూ ఇచ్చేసాను నేను, అండ్ ఆ బ్రాండ్లో ఉన్న వాల్యూ కూడా ప్రింట్ కూడా చేశాను నేను. సో మై ప్రాపర్టీ ఈజ్ నాట్ ప్రైవేట్, కార్ బ్రాండ్ అనేది ప్రాపర్టీ ప్రైవేట్ కాదు, పబ్లిక్ అయిపోయింది. అంటే అందరూ ఎవరు పడితే వాళ్ళు యాక్సెస్ చేయొచ్చు, దాంట్లో వాల్యూ అసైన్ చేయొచ్చు, ప్రింట్ చేయొచ్చు. లేదండి అలా ఇవ్వకూడదు నేను అందరికీ అంటే కనుక దెన్ వీ షుడ్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ప్రైవేట్. ఓకే, ఒకసారి ఇది కాపీ చేద్దాము, యాజ్ ఇట్ ఈస్, లెట్ మీ పేస్ట్ ఇట్ ఇన్ ఆర్ నోట్స్.
Okay, so most of the cases ఏం చేయాలి మనం? In the above example we have created a public variable, and a data member and member function, and public member function. But in real time, most almost member variables or data members will be in private లోనే పెడతారు. ఆర్ ప్రొటెక్టెడ్ ఎప్పుడు వాడతారు? ఇన్హెరిటెన్స్ వచ్చినప్పుడు వాడతారు. All methods should be in a public most of the cases. So most of the cases లో మెథడ్స్ అన్ని కూడా పబ్లిక్ ఉంటాయి, కానీ వేరియబుల్స్ మాత్రం ప్రైవేట్ మాత్రమే ఉంటాయి. బికాస్ దే స్టోర్ డేటా. ప్రైవేట్ వేరియబుల్స్ కంటైన్స్ డేటా. క్రియేటెడ్ ఏ పబ్లిక్ డేటా మెంబర్ అండ్ పబ్లిక్ మెంబర్ ఫంక్షన్. బట్ ఇన్ రియల్ టైంలో ఎలా స్టోర్ చేస్తారు? డేటా మెంబర్స్ will be in private or protected. All methods should be in a public most of the cases. ఇలా ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఆ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఇప్పుడు దీన్ని నేను ఏం చేస్తానో వేరియబుల్ని ప్రైవేట్ కింద మార్చేస్తాను. ఇప్పుడు చూడండి, ఇదే ఎగ్జాంపుల్. దీన్ని ప్రైవేట్ అంటున్నారు. లేదా ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని దీన్ని ఇలా వదిలేద్దాం. క్రియేట్ ఎ న్యూ వన్. క్రియేట్ న్యూ console app.net framework క్రియేట్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను నేను? సో క్రియేటింగ్ ఏ క్లాస్ కాల్డ్ ల్యాప్టాప్ అన్నమాట. క్రియేటింగ్ ల్యాప్టాప్ క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తా. ఎలా క్రియేట్ చేయాలి? క్లాస్ ల్యాప్టాప్ లోపల ప్రైవేట్ ఇంటీజర్ మోడల్ నంబర్ అన్నానండి. మోడల్ నంబర్ ఏంటి? లేదా స్ట్రింగ్ పెట్టండి పోనీ. మోడల్ నేమ్ బ్రాండ్ కావాలి కదా. ఏ బ్రాండ్ అది? స్ట్రింగ్ బ్రాండ్ నేమ్. బ్రాండ్ ఏంటది? తర్వాత ప్రైవేట్ డబుల్ ప్రైస్, రేట్ ఎంత? చూడండి, 3 వేరియబుల్స్. ఎందుకు సార్ 2 టైమ్స్ రాస్తారు? కామా పెట్టేస్తే 2 వేరియబుల్స్ అయిపోతాయి కదా, ఒక లైన్లో ఫినిష్ చేయొచ్చు అంటే ఎస్. ప్రైవేట్ స్ట్రింగ్ మోడల్ నేమ్ కామా బ్రాండ్ నేమ్ అని 2 ఇచ్చేయచ్చు అనమాట ఒకేసారి. సో ఇప్పుడు లోపలికి వచ్చి ఏం చేస్తాను? ల్యాప్టాప్ క్లాస్కి మెథడ్ కావాలి కదా. సో పబ్లిక్ వాయిడ్ యాక్సెప్ట్ అన్నాను. యాక్సెప్ట్ అంటే మనం తీసుకుంటున్నాం అనమాట వాల్యూస్. ఇందులో ముందే మనం వాల్యూస్ ఇచ్చేస్తాం. ఎలా ఇస్తాం వాల్యూస్? మోడల్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, మోడల్ నేమ్ ఏంటి? సంథింగ్ లైక్ వాట్ ఇస్ దిస్? లెనోవో థింక్ ప్యాడ్ అన్న. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మోడల్ నేమ్. ఇంకోటి ఏం కావాలి మనకి? మోడల్ నేమ్ తర్వాత బ్రాండ్ నేమ్ ఏమో లెనోవో. ప్రైస్ ఎంత? ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్ లైక్ 59,000 లేదా 95,000, సంథింగ్ లైక్ దిస్. సో యాక్సెప్ట్ మెథడ్లోకి వాల్యూస్ వచ్చేస్తాయి. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ప్రింట్ చేయాలి. పబ్లిక్ వాయిడ్ డిస్ప్లే అంటే ఏంటి? అందులో ఉన్న వాల్యూస్ ప్రింట్ చేయడం. కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్. ఓకే, మోడల్ నేమ్ ప్లస్ మోడల్ నేమ్, నెక్స్ట్ బ్రాండ్ నేమ్, నెక్స్ట్ ప్రైస్. ముందు బ్రాండ్ నేమ్ ప్రింట్ చేద్దాం, తర్వాత మోడల్ నేమ్, తర్వాత ప్రైస్. ఏంటిది? బ్రాండ్ నేమ్ తర్వాత కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ ప్రైస్.
ల్యాప్టాప్ ప్రైస్ ఎంత, ప్రైస్ అని చెప్పి. ఓకే 3. గైస్ ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్? సార్ సో ఇక్కడ మనకి ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి? 3 వేరియబుల్స్. క్లాస్ నేమ్ ఏంటి? ల్యాప్టాప్. ల్యాప్టాప్ క్లాస్లో ఏమేమి ప్రాపర్టీస్ కావాలి? వేరియబుల్స్, బ్రాండ్ నేమ్ పైన పెడదాం. ఇది ఏ బ్రాండ్ ల్యాప్టాప్ కొంటున్నారు మీరు? కంపెనీ నేమ్ అనమాట. మోడల్ నెంబరు ప్రైస్. హెచ్పి తీసుకోవచ్చు, డెల్ తీసుకోవచ్చు, ఏదైనా నేను ఊరికే లెనోవో థింక్ ప్యాడ్ అని తీసుకున్నాను. సో ఇది పైన పెడదాం, ఆర్డర్లో ఉంటుంది చూడడానికి. ఓకే, నౌ ఇట్స్ గుడ్ టు సీ. చూడండి బ్రాండ్ నేమ్ ఏంటి, ఏ బ్రాండ్ కొంటున్నారు, అందులో ఏ మోడల్, దాని ప్రైస్ ఎంత. సో 3 ప్రాపర్టీస్ తీసుకున్నాం, అంటే 3 వేరియబుల్స్ అనమాట. ఈ మూడింటిని ఏమంటారు? డేటా మెంబర్స్ ఆర్ మెంబర్ వేరియబుల్స్ అంటారు, లేదా ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ అని కూడా అనొచ్చు. ఇవేంటివి? యాక్సెప్ట్, డిస్ప్లే, మెథడ్స్ అనమాట. సో యాక్సెప్ట్ ఏం చేస్తే వాల్యూస్ అసైన్ చేస్తాం. లెనోవో బ్రాండ్ నేమ్, మోడల్ నేమ్ ఏంటి, థింక్ ప్యాడ్, ప్రైస్ ఎంత 95,000. సో ఇవన్నీ అసైన్ చేసి చూడండి, ఇక్కడ డైరెక్ట్గా బ్రాండ్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అన్నారు. బ్రాండ్ నేమ్ అనేది ఎక్కడుంది? విత్ ఇన్ ది కరెంట్ క్లాస్, మనం ఉన్న క్లాస్లోనే ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్గా బ్రాండ్ నేమ్ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు యాక్సెప్ట్ మెథడ్లో. లేదండి నేను వేరే క్లాస్లో ఉన్నాను, వేరే క్లాస్ ఏంటి, ప్రోగ్రామ్, ఇక్కడ నేను వచ్చి ఐ వాంట్ టు యాక్సెస్ బ్రాండ్ నేమ్ ఆర్ మోడల్ నేమ్ ఆర్ ప్రైస్, యూ కెనాట్ యాక్సెస్ అనమాట, చేయలేము. ఎందుకంటే ప్రైవేట్ విత్ ఇన్ ద క్లాస్ ఓన్లీ యాక్సెసిబుల్ అన్నాం కాబట్టి ప్రైవేట్ మనము వేరియబుల్స్ మామూలుగా డిక్లేర్ చేసుకొని చేయలేమా సార్ ఇప్పుడు? డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు. అప్పుడు లోకల్ వేరియబుల్ అయిపోద్ది అనమాట, ఆహా, లోకల్ వేరియబుల్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు వాల్యూ ప్రింట్ చేస్తున్నాను డిస్ప్లే మెథడ్లో. బ్రాండ్ నేమ్ ఏంటి, మోడల్ నేమ్ ఏంటి, ప్రైస్. నా ఐ నీడ్ టు కాల్ దీస్ 2 మెథడ్స్. యాక్సెప్ట్ మెథడ్ కాల్ చేయాలి, డిస్ప్లేని కాల్ చేయాలి. ఎలా చేస్తాము? ల్యాప్టాప్ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, లేదా స్మాల్ ల్యాప్టాప్ అని కూడా అనొచ్చు, న్యూ ల్యాప్టాప్ వచ్చి ఏం చెప్పాను ఇక్కడ, ఎల్ డాట్ యాక్సెప్ట్ అన్నాను. యాక్సెప్ట్ అనగానే దానికి కావాల్సిన నేమ్ అన్ని యాక్సెప్ట్ చేసుకుంటుంది. అంటే బ్రాండ్ నేమ్ ఏంటి, లేనివో మోడల్ నేమ్ ఏంటి, థింక్ ప్యాడ్, అమౌంట్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి. ఎప్పుడైతే డిస్ప్లే అన్నామో ఆ వాల్యూస్ అన్నీ డిస్ప్లే అయిపోతాయి. ఇక్కడ మనం ఎలా అయితే డిస్ప్లే చేసినాం అలా అనమాట. ఒకసారి రన్ చేద్దాం. దీని కింద ఏమి ఇచ్చాను, కన్సోల్ డాట్ రీడ్ కీ అన్నాను. కన్సోల్ డాట్ రీడ్ కీ. ఓకే అయిపోయింది. ఒకసారి రన్ చేద్దాం ఇది. See the output guys. బ్రాండ్ నేమ్ లెనోవో, మోడల్ నేమ్ థింక్ ప్యాడ్ అన్నాను, ప్రైస్ వచ్చి 95,000. డన్. సో ఇస్ ఇట్ క్లియర్ గైస్? ఇలా మనం ప్రాజెక్ట్లో కోడ్ రాసేటప్పుడు సరే ఎప్పుడు కూడా సార్, ఇక్కడ మనము కన్సోల్ రైట్ లైన్ యూజ్ చేయలేదు కదా సార్, డైరెక్ట్ మనం తీసుకున్నాము డిస్ప్లే. అప్పుడు 3 టైమ్స్ ఇక్కడ ఆ, కొంచెం ఇద్దాం కదా సార్ లాస్ట్. ఏది, ఈ ఇదా, ఈ ల్యాప్టాప్ లైనా? ఇది కాదు సార్, ఇక్కడ మామూలుగా వన్, ఓకే వన్, ఓకే ఎల్ కాదు సార్ అది. ఎల్ అండి, ఇది ఎల్ ఎల్. ఓకే ఓకే సార్. లేదా అదే ల్యాప్టాప్ ఎల్ఏపి అని అనుకో. ఎల్ఏపి ల్యాప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ల్యాప్ అనేది ఆబ్జెక్ట్, ఓకే సార్. లేదా క్యాపిటల్ ఎల్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు అండి. ఒక క్యాపిటల్ ఎల్ఏపి అని కూడా పెట్టుకోవచ్చు. కంపల్సరీ స్మాల్ ఉండాలని ఏం రూల్ లేదు. సో ల్యాప్టాప్ ల్యాప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ ల్యాప్టాప్. సో ల్యాప్ అనేది నా ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ అనమాట. ల్యాప్ డాట్ యాక్సెప్ట్ అనగానే ఏమవుతుంది, పైకి వస్తుంది. యాక్సెప్ట్లో ఏమున్నాయి, లెనోవో థింక్ ప్యాడ్ లెనోవో ఈ 3 అసైన్ అయిపోతాయి. తర్వాత ఏమన్నాడు, ల్యాప్ డాట్ డిస్ప్లే అన్నాడు. డిస్ప్లే అండి, డిస్ప్లేలో ఏముంది, ప్రింట్ చేస్తాడు. ప్రింట్ చేస్తుంది. ప్రింట్ అయిపోయింది అంతే. సో ఇది వర్కింగ్ స్టైల్ విత్ క్లాసెస్ అన్నమాట. క్లాసెస్తో వర్క్ చేయాలంటే ఇదే మోడల్లో చెయ్యాలి. ఇక ముందు మనం కొత్తగా వీటికి కన్స్ట్రక్టర్స్ అని డిఫరెంట్ పారామీటర్ పాస్ చేయడం ఇవన్నీ చేసుకుంటూ వెళ్తాం అనమాట. సో ఇక్కడ నుంచి మనం చేయబోయే ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా మినిమం ఒక క్లాస్ ఉంటుంది, మెయిన్ క్లాస్, ఇది మనకు తెలుసు. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ వీ మే రైట్ సమ్ అదర్ క్లాసెస్ లైక్ దిస్. మిగతా క్లాసెస్ కూడా క్రియేట్ చేసి వాటి లోపల వేరియబుల్స్ పెట్టి వాటిని కాల్ చేస్తాం. దీన్ని ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ అని పిలుస్తాం. ఓకే ఓకేనా? సో ఈ మోడల్కి మనం హ్యాబిచుయేట్ అయి ఉండాలి. ఎందుకంటే ఏ ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్ళినా కూడా అది మినీ ప్రాజెక్టా, మీరు కంపెనీ ప్రాజెక్ట్ ఏదైనా చూడండి, ఎంబీసీ ప్రాజెక్టా, ఏఎస్పీ డాట్ నెట్, ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా కంపల్సరీగా క్లాసెస్ ఉంటాయి అన్నమాట. దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ క్లాసెస్ అండి, చాలా క్లాసెస్ ఉంటాయి. నేను ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. మనం ముందుకెళ్ళాక మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కదా సార్. అవునండి, టాప్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో చూడండి ఇప్పుడు ఎన్ని క్లాసెస్ ఉన్నాయి, 2 క్లాసెస్. క్లాస్ నేమ్స్ ఏంటి, ఒకటి క్లాస్ ల్యాప్టాప్ ఒక సార్, ఇంకోటి వచ్చేసి మనం ఇక్కడ క్లాస్ ప్రోగ్రామ్. వెరీ గుడ్. 2 క్లాసెస్, ప్రోగ్రామ్ అండ్ ల్యాప్టాప్.
ఈ క్లాస్ ప్రోగ్రాము క్లాస్ ల్యాప్టాప్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? రెండు కలిపి విత్ ఇన్ ఒక నేమ్ స్పేస్. వెరీ గుడ్. ద నేమ్ స్పేస్ నేమ్ ఇస్ కన్సోల్ యాప్ 33. ఎందుకు సార్ కన్సోల్ యాప్ 33 ఉంది అంటే నేను క్రియేట్ చేసినప్పుడు మార్చలేదు యాప్ అంటే మీరు నేమ్ అక్కడ స్పేస్. క్రియేట్ చేసేటప్పుడు దాని పేరు పెట్టారు కాబట్టి అది రీనేమ్ చేయలేదు. రినేమ్ చేయలేదు. మనం చేసుకుంటే మనం న్యూ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ అన్నప్పుడు మనకి నచ్చి నేమ్ ఇచ్చుకోవచ్చు. మై నేమ్ స్పేస్ అన్నారు అనుకోండి. సో ఆ మై నేమ్ స్పేస్ అనే నేమ్ స్పేస్ లో 2 క్లాసెస్ ఉన్నాయి. ఓకే. సో అలా మనం ఒక నేమ్ స్పేస్ లో మల్టిపుల్ క్లాసెస్ యాడ్ చేయొచ్చు. క్లాసెస్ అంటే ఏముంటాయి అందులో? వేరియబుల్స్ ఉంటాయి, మెంబర్ వేరియబుల్స్. దాని కింద మెథడ్స్ ఉంటాయి, మెంబర్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. అవి ఉంటేనే దాన్ని క్లాస్ అంటారు. అంతేగాని క్లాస్ అంటే రెండు మూడు వేరియబుల్స్ పెట్టేసి తీసేస్తే అది క్లాస్ అవ్వదన్నమాట. క్లాస్ ఇస్ కలెక్షన్ ఆఫ్ మెంబర్ వేరియబుల్స్ అండ్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్ అనమాట, లేదా డేటా మెంబర్స్ అండ్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్. ఈ రెండింటిని కలిపి వాడితే దాన్ని క్లాస్ అని పిలుస్తారు. ఎందుకు ఒక చోట పెట్టారు, క్లాస్ లోపల పెట్టారు ఇవన్నీ అంటే బికాస్ ఆల్ ఆర్ రిలేటెడ్. అన్నీ ఒక పర్టికులర్ ల్యాప్టాప్కి సంబంధించిన క్లాస్ అండి ఇది. కాబట్టి ల్యాప్టాప్కి ఏమేమి వేరియబుల్స్ ఉంటాయి, ప్రాపర్టీస్ ఏముంటాయి? బ్రాండ్ నేమ్ బ్రాండ్ ఉంటుంది, నేమ్. మోడల్ నేమ్ ఉంటుంది, ప్రైస్ ఉంటుంది. అఫ్ కోర్స్ ఇంకా ఉంటాయి, ఐపీ అడ్రస్ కానీ ఇంకా మ్యాక్ అడ్రస్ చాలా చాలా ఉంటాయి. అవన్నీ నేను పెట్టట్లేదు. సార్ ఓకేనా? ఇప్పుడు యాక్సెప్ట్ అనేది పర్టికులర్ గా అదే వాడాలా సార్ అక్కడ మనం ఏదైనా మనకి నచ్చినట్టు వాడొచ్చండి. కాన్ఫిగరేషన్ అని పెట్టుకోండి మీరు. పబ్లిక్ వాడి కాన్ఫిగరేషన్ అని పెట్టండి, లేదా డీటెయిల్స్ అని పెట్టండి. ఓకే సార్. ఇక్కడేమో షో డీటెయిల్స్ అనండి. ఇక్కడేమో యాక్సెప్ట్ తీసి డీటెయిల్స్, ఇక్కడేమో షో డీటెయిల్స్. ఓకే సార్. మనకు నచ్చింది ఏమి ఇవ్వచ్చండి. ఇదే ఇవ్వాలి, ఇదన్నీ మన ఇష్టం అనమాట. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఫంక్షన్ నేమ్ ఈస్ టోటలీ యువర్ చాయిస్ గైస్. డూ వాట్ ఎవర్. సో అవి అక్కడ ఇచ్చుకుని ఇక్కడ మనం లాస్ట్ క్లాస్లో కాల్ చేసుకుంటే మనకి అంతే. ఓకేనా? అవుట్పుట్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే ఆ, సార్. ఈ మోడల్లో చేయాలి ఇక్కడ నుంచి. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు, ఇలాంటిది ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేయండి. క్లాస్ నేమ్ ఏమి ఇస్తారు? టాస్క్. క్రియేట్ అ క్లాస్ కాల్డ్ అర్థమెటిక్. అర్థమెటిక్ చేస్తారా? తర్వాత చేద్దాం. చూడండి, నేను క్వశ్చన్ ఇస్తాను, మీరు థింక్ చేయండి. చేయగలిగితే ట్రై చేయండి, అయితే లేదు కంపల్సరీ. ఓకే. ఓకే సార్. అర్థమెటిక్ ఇన్ విచ్ we should have 4 methods. ఏంటవి? 2 వేరియబుల్స్ తీసుకోవాలి. ఓకే సార్. ఇన్ విచ్ we should have 2 member variables, అంటే 2 డేటా మెంబర్స్ అంటామా వేరియబుల్స్, అండ్ 4 మెథడ్స్. ఎందుకు 4 మెథడ్స్? అర్థమెటిక్ అనే క్లాస్లో అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ ఏంటవి? ఫర్ ఎడిషన్, ప్లస్ ఎడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్, సబ్ట్రాక్షన్, డివిజన్. మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్, అంతే. సో 4 మెథడ్స్ పెడతారు. మల్టిప్లికేషన్ అండ్ డివిజన్, 4కి 4 మెథడ్స్ రాయాలి. రెండు వేరియబుల్ తీసుకోవాలి. మీరు ఇంటిజర్ XY అని తీసుకుంటారా, ఏబి అని తీసుకుంటారా, మీ ఇష్టం వేరియబుల్ నేమ్స్. కాకపోతే ఇవన్నీ అర్థమెటిక్ అనే క్లాస్లో ఉండాలి. అందుకే అంటే అప్పుడు చూడండి ఎంత క్లియర్గా ఉందో, అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్ చేస్తున్నాం కదా, దట్ ఈస్ వై మై క్లాస్ నేమ్ ఈజ్ అర్థమెటిక్. సింపుల్. అలా అనమాట. ఇంకోటి టాస్క్ ఇదేంటిది? ఇప్పుడు నేను ల్యాప్టాప్ ఎలా చేశానో అలా మీరు ఇంకోటి చేయండి. దేని గురించి చేస్తారు? మొబైల్ గురించి చేయండి. క్రియేట్ a class called mobile, and in which we should have take necessary variables. మీకు నచ్చినవి తీసుకోండి. ఓకే. టేక్ నెసెసరీ member variables and methods. ఓకే. యాజ్ పర్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్, మీ ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి చేయమండి అనేది. ఓకేనా? మీరు అందులో ఏం యాడ్ చేసినా పర్లేదండి. ఏమేమి ఉంటాయి మొబైల్కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ అంటే ఏం చెప్తారు మీరు? ర్యామ్, డిస్ప్లే, ర్యామ్, డిస్ప్లే, దెన్ వర్షన్. అది ఆండ్రాయిడ్ ఓఎస్ ఏంటి, ప్రైస్ ఎంత ఫస్ట్, దాని ఇంటర్నల్ ఎక్స్టర్నల్ మెమరీస్. ఇంటర్నల్ మెమరీ ఎంత, ర్యామ్ ఎంత, ఇంకేమైనా. లేదు సార్ అవన్నీ డిస్కస్ చేయం. సింపుల్గా ఒక మొబైల్ కొనడానికి ఎలా ఉంటే మొబైల్ బ్రాండ్ ఏంటి, ర్యామ్ అంటే 4 GB 64 లేకపోతే 8 GB 128 ఆ రెండు చూస్తాం. ఎన్ని ఇంచెస్ స్క్రీన్, 6 ఇంచెస్ 7 ఇంచెస్, అంతే. కెమెరా.
ప్రాసెసర్ స్నాప్ డ్రాగన్ ప్రాసెసరా నార్మల్ ప్రాసెసర్ మీ ఇష్టం, మీరు ఎలా అనుకుంటే అలా ఆ 4 5 డీటెయిల్స్ పెట్టండి, పెట్టేసి వాటిని ప్రింట్ చేయండి అంతే. ఫంక్షన్ నేమ్స్ మీరు ఏం తీసుకుంటారు ఇక్కడ, యాక్సెప్ట్ డిస్ప్లే అని అంటారా, లేకపోతే ఇంకేమైనా నేమ్స్ అని ఇవ్వచ్చు, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ అని కూడా ఇవ్వచ్చండి ఫంక్షన్ నేమ్స్. ఇక్కడ ఎందుకు యాక్సెప్ట్ ఇచ్చారు, ఇక్కడ ఇన్పుట్ పెడతాను నేను, ఇక్కడ డిస్ప్లే అని పెడతాను ప్రాబ్లం, ఇక్కడ కాన్ఫిగరేషన్ అని పెడతాను, ఇక్కడేమో షో అని పెడతాను, షో డేటా అని పెడతాను, ఇష్టం అండి అలానే ఇవ్వచ్చు. ఫంక్షన్ నేమ్స్ మీకు నచ్చింది ఇవ్వచ్చు, కాకపోతే ఈ మోడల్లోనే క్లాస్ మోడల్లోనే చేయాలి. సో క్లాస్ మొత్తం క్రియేట్ అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ చేయాలి లాస్ట్లో అనమాట. ఇక నేను ఎలా అయితే ల్యాప్ ఈజ్ కూడా న్యూ ల్యాప్టాప్ అన్నానో సేమ్ అలాగే మొబైల్ ఎంఈజ్ కూడా న్యూ మొబైల్ అని క్రియేట్ చేయాలి, చేసి మెథడ్స్ని కాల్ చేయాలన్నమాట. సో టాస్క్ 1 and 2 టాస్క్ నెంబర్ ఏమైనా గుర్తుందా మీకు? లేదు సార్, గుర్తులేదు సార్. సరే 1 and 2 ఇచ్చాను, ట్రై చేయండి, ఓకేనా. సో ఈ మోడల్లో ఇక నుంచి మనం రాయబోయే ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా ఇలా క్లాసెస్ ఆబ్జెక్ట్స్ మోడల్లో ఉంటాయి. ఓకే, ముందుకు వెళ్ళాక నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఏం చెప్తాం, పారామీటర్స్ పెడతాం, హౌ టు పాస్ పారామీటర్స్ అండ్ హౌ టు క్రియేట్ కన్స్ట్రక్టర్ డిస్ట్రక్టర్స్ ఇవన్నీ వస్తాయి అనమాట. ఓకే, మీరేం చేస్తారు, ఇవన్నీ ఫస్ట్ ఈ బేసిక్ ఇంతవరకు ట్రై చేయండి. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన టాపిక్ క్లియర్ అయితే రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ వెరీ ఈజీ. ఓకే. ఓకే సార్, ఓకే సార్.